विद्यार्थी मित्रों, हूँ गोरफाड़ भूमिका आज जय माताजी ट्यूशन क्लासीस नामनी यूट्यूब चेनल में आप सर्वेनु स्वागत करूँ छूँ। आज आपणे धोरण नंबर 7 में इंग्लिश में पहलू चेप्टर करवानुं छे। तो यूनिट 1 नी एक्टिविटी 5 थी आपणे स्टार्ट करिए। तो एक्टिविटी 5 में एनु नाम छे स्माइल इन ध मिरर। तो स्माइल इन ध मिरर, मिरर एटले शुं थाय तो के अरीसो, अने स्माइल एटले हसवुं, तो के अरीसामां जोई अने हसवुं। हवे आपणे पाठनी शरूआत करीए। तो इट वॉज अ 11th एप्रिल एटले के आ 11મી एप्रिल 2021, 11મી एप्रिल 2011 नो दिवस छे। एना पछी आपणे वांचीए इट इज तेजस्विनी's 12th बर्थडे एटले के तेजस्विनीनो 12मो जन्मदिवस हतो। हर फाधर गिफ्टेड हर अ ब्यूटीफुल बाइसिकल एटले के तेना तेजस्विनीना पिताए तेने एक सुंदर मजानी साइकल भेट आपी। गिफ्टेड, गिफ्टेड एटले शुं थाय तो के भेट आपवी, बाइसिकल एटले साइकल अने ब्यूटीफुल एटले सुंदर। इट इज अ यूनिक बाइक, यूनिक, यूनिक एटले शुं थाय तो के अद्भुत, बराबर। तो आ छे जे एना पिताए तेने भेट आपेली हती तेजस्विनीने, ते केवी तो के एक अद्भुत साइकल हती। ब्लू इन कलर, अ सॉफ्ट सीट, अ लाइट, अ लिटल बेल एंड अ रियर व्यू मिरर। तो आ बाइसिकल एटले के साइकलनुं वर्णन अहीं करवामां आवेलुं छे। ब्लू इन कलर एटले के तेनो कलर केवो हतो तो के ब्लू। अ सॉफ्ट सीट एटले के नरम पोची सीट हती। अ लिटल बेल, लिटल एटले नानु, बेल एटले घंटड़ी, तो के एक नानी घंटड़ी हती। एंड अ रियर व्यू, रियर व्यू मिरर एटले शुं थाय तो के पाछळनुं दृश्य। आ रियर व्यू एटले शुं थाय तो के पाछळनुं दृश्य देखाडतो अरीसो। मिरर एटले अरीसो अने रियर व्यू एटले शुं थाय तो के पाछळनुं दृश्य जोवुं होय ते माटे। वेन तेजस्विनी शो हर बाइसिकल, वेन, वेन एटले शुं थाय तो के ज्यारे, वेन एटले ज्यारे, ज्यारे तेजस्विनी शो, शो एटले ते छे एक भूतकाळनुं रूप, सीनु भूतकाळनुं रूप शो अहीं आपेलुं छे। वेन एटले के ज्यारे तेजस्विनी शो हर बाइसिकल, तेजस्विनी तेनी बाइसिकल एटले के साइकल ने जोवे छे त्यारे सी सेड वाव, तो के तेणी कहे छे, सेड एटले कहेवुं, वाव। सी फेल्ट प्राउड, फेल्ट, फेल्ट एटले अनुभवવું, અહીં ફીલનું ભૂતકાળનું રૂપ આપેલું છે ફેલ, બરાબર। સી ફેલ્ટ પ્રાઉડ તો કે તે ગર્વ અનુભવે છે। સી પ્લેસ્ડ હર ફૂટ ઓન લેફ્ટ પેડલ એન્ડ yelled, હિયર આઈ ગો, વુ વુ, बराबर। तो तेजस्विनी कहे छे, तेजस्विनी छे ते तेनो डाबो पग छे ई, तेजस्विनी तेनो पग छे ते ए डाबा पेडल उपर मूके छे अने चीस पाड़ीने कहे छे हियर आई गो एटले के हूँ आ चाली, हू हू। शी मूव्ड फास्टर एंड फास्टर, अहीं फास्टर एंड फास्टर एटले के अहीं डिग्रीनो उपयोग करवामां आवेलो छे, बराबर। सी मूव्ड फास्टर एंड फास्टर, तो फास्टर एंड फास्टर एटले शुं थाय तो के वधारेमां वधारे, ते वधारेमां वधारे झड़पथी चालती राहे छे। शी वेंट टू ध रिवर बैंक, अहीं रिवर बैंक, रिवर बैंक एटले शुं थाय तो के नदी किनारो, तेणी क्यां पहोंचे छे तो के नदीना किनारे, तेजस्विनी छे ते नदी किनारे जाय छे। सी एन्जॉयड राइडिंग ध बाइसिकल ऑन ध रफ पाथ, तेजस्विनी छे ते आनंद माणी रही छे। राइडिंग एटले सवारीनो, बाइसिकल, ऑन बाइसिकल एटले बाइसिकल उपर अने रफ पाथ एटले के खरबचड़ा रस्ता उपर। तेजस्विनी खरबचड़ा रस्ता उपर
તેજસ્વીની ખરબચડા રસ્તા ઉપર સવારીનો આનંદ માણી રહી છે. She was riding at her top speed. તેણી છે આ સવારી ખૂબ જ તેજ ઝડપથી કરી રહી છે. Then she noticed a red button near the bell. તો then એટલે પછી તેજસ્વીનીને ધ્યાન પડે છે તેના લાલ કલરના બટન કે જે એક ઘંટડીની બાજુમાં છે. What was that? આ શું હતું? She pushed the button. Pushed એટલે દબાવવું. અહીં પુષ્ટનો મિનિંગ શું થાય છે તો કે દબાવવું. She pushed the button. તેણી આ લાલ કલરના બટનને દબાવે છે. Lo and behold. જુઓ તો ખરા. Lo and behold એટલે કે જુઓ તો ખરા. There come out a big fan on the rear wheel. તો અહીં શું કહેવામાં આવે છે કે કેમ આઉટ એટલે કે બહાર આવવું, બિગ ફેન એટલે મોટો પંખો, રિયર વ્હીલ એટલે શું થાય તો કે પાછળના વ્હીલ, પાછળના પૈડાની. તો કે અહીં પાછળના પૈડાની બહાર એક મોટો પંખો આવે છે. ધ ફેન સ્ટાર્ટેડ રોટિંગ. અહીં રોટિંગ એટલે શું થાય તો કે ફેરવવું. બરાબર. ધ ફેન સ્ટાર્ટેડ રોટિંગ તો કે પંખો છે તે ફરવા લાગે છે. વ્રુમ વ્રુમ. ઇટ થ્રિલ્ડ તેજસ્વીની. થ્રિલ્ડ એટલે શું થાય તો કે ઉત્તેજિત થવું. ઇટ થ્રિલ્ડ તેજસ્વીની. થ્રિલ્ડ એટલે ઉત્તેજિત થવું. તેજસ્વીની છે તે આ જોઈ અને ઉત્તેજિત થઈ જાય છે. સી પેડલ્ડ ધ બાઇસિકલ વિથ ફૂલ સ્ટ્રેન્થ. સ્ટ્રેન્થ એટલે શું થાય તો કે મજબૂતાઈથી, પૂરી શક્તિથી. તેણી છે તે મજબૂતાઈથી બાઇસિકલ, સાયકલના પૈડા છે એ મારવા લાગે છે. એન્ડ વોટ અ મિરેકલ. મિરેકલ એટલે ચમત્કાર. આ મિરેકલનો અર્થ થાય છે ચમત્કાર. અને ચમત્કાર શું થાય છે? ધ બાઇક્સ ફ્રન્ટ વ્હીલ રોઝ ફ્રોમ ધ ગ્રાઉન્ડ. એટલે કે અહીં આ રોઝ આપેલું છે. રોઝ છે એ રાઈઝનું ભૂતકાળ છે. રાઈઝ એટલે ઉગવું, પણ અહીં આપણે એને ઉપર ઉઠવાના, ઊંચું થયું એ અર્થમાં લેવાનું છે. ધ બાઇક્સ એટલે કે સાયકલ છે એ ફ્રન્ટ એટલે આગળ, વ્હીલ એટલે પૈડું, ફ્રોમ ધ ગ્રાઉન્ડ એટલે કે આ સાયકલનું પ્રથમ વ્હીલ, પહેલું વ્હીલ છે એ ગ્રાઉન્ડ એટલે મેદાનથી ઉપર ઉઠવા લાગે છે. એન્ડ ધેન ધ રિયર વન. અને તેના પછી પાછળનું પૈડું છે તે ઉપર ઉડવા લાગે છે. ધ બાઇક વોઝ ફ્લાઇંગ નાવ. એટલે કે આ સાયકલ છે તે હવે અત્યારે હવામાં ઉડવા લાગી છે. શી પેડલ્ડ ફાસ્ટર એન્ડ ધ બાઇસિકલ વેન્ટ અપ એન્ડ અપ 3, 4, 5, 50 meters. હવે આ સાયકલ છે એ હવે સી વોઝ ફ્લાઇંગ તે હવામાં ઉડવા લાગે છે. ઓવર ધ રિવર. ઓવર એટલે કે ઉપર, નદીની ઉપર. રિવર એટલે નદી. સી લુક ડાઉન તો કે તેણી નીચે જુએ છે. ડાઉન એટલે નીચે અને લુકડ એટલે જોવું. ઓહ, ઇઝ ધેટ અ કાઇટ ઇન ધ રિવર. એટલે કે અરે આ શું નદીમાં કાઇટ એટલે કે પતંગ છે. ઇટ વોઝ અ બોટ તો કે તે પતંગ નહીં પણ શું હતું તો કે બોટ. બોટ એટલે હોડી. શી ટર્ન્ડ ધ હેન્ડલ ટુવર્ડ હર વિલેજ. તેણી છે તે ટર્ન્ડ એટલે ફેરવવું, હેન્ડલ એટલે કે સાયકલ છે તેનું હેન્ડલ હોય તે, અને ટુવર્ડ્સ એટલે ની તરફ, હર વિલેજ એટલે કે તેના ગામડા તરફ. તેણી સાયકલના હેન્ડલને તેના ગામડાની તરફ ફેરવે છે. સી શો હર સ્કૂલ. તે પોતાની સ્કૂલ, તેણીની સ્કૂલને જોએ છે. ઓહ નો, ધેર આર સો મેની લીવ્સ ઓફ ટ્રી ઓન ધ રૂફ. તો કે ઓહ નો, અરે ના,
સો મેની લીવ્સ એટલે કે લીવ્સ એટલે કે પાંદડા, લીવ્સ ઓફ ટ્રી એટલે ઝાડા પાંદડા, ઓન ધ રૂફ, રૂફ એટલે છત. અહીં અરે ના, અહીં તો છત ઉપર ઘણા બધા વૃક્ષોના પાંદડા છે. આઈ વિલ ક્લીન ધેમ ટુમોરો, હું તેને આવતીકાલે સાફ કરીશ. ક્લીન એટલે ચોખ્ખું કરવું અને ટુમોરો એટલે કે આવતીકાલ. સી થોટ તે વિચારે છે. અહીં થિંકનું ભૂતકાળનું રૂપ થોટ આપેલું છે. થિંક એટલે વિચારવું, થોટ એટલે વિચારવું, તે વિચારે છે. વોટ એલ્સ કુડ શી ફ્રોમ ધેર, તેણી હવે બીજું શું જુએ છે. હવે આપણે એના પછી પાર્ટ 2માં જવાનું છે. નાવ શી વોચ ઓવર ધ ફાર્મ્સ એન્ડ ફિલ્ડ્સ, હવે તેણી અત્યારે ફાર્મ્સ એટલે કે ખેતરો અને ફિલ્ડ્સ એટલે કે મેદાનો, તેણી ખેતરો અને મેદાનો જુએ છે. ગ્રીન ફિલ્ડ્સ એટલે કે હરિયાળા મેદાનો. શી વોઝ એન્જોય ધ બ્યુટીફુલ વ્યૂ, તેણી આ ખૂબ જ સુંદર દ્રશ્ય છે તેનો આનંદ માણી રહી છે. એન્જોઈંગ એટલે આનંદ માણવો, બ્યુટીફુલ વ્યૂઝ એટલે કે સુંદર દ્રશ્ય. એન્ડ ધેન શી નોટિસ અ ફ્લોક ઓફ બર્ડ ઓન હર વે, નોટિસ્ડ એટલે કે ધ્યાનમાં આવવું, ફ્લોક ઓફ બર્ડ્સ એટલે કે પક્ષીઓનું ટોળું, ફ્લોક એટલે ટોળું, ફ્લોક ઓફ બર્ડ્સ પક્ષીઓનું ટોળું. હવે તેની સામે એક પક્ષીનું ટોળું આવે છે. સી એપ્લાઇંગ ધ બ્રેક્સ, એપ્લાઇંગ એટલે કે એને સી એપ્લાઇંગ ધ બ્રેક્સ, એપ્લાઇંગ એટલે કે લગાડવું. અહીં એપ્લાઇંગનો અર્થ થાય છે લગાડવું. શી એપ્લાઇંગ બ્રેક તો કે તે બ્રેક લગાડે છે. ધ ફેન સ્ટોપ એન્ડ ધ બાઇક સ્ટાર્ટેડ કમિંગ ડાઉન, તેનો પંખો છે એ ફરવાનો બંધ થઈ જાય છે અને સાયકલ છે તે નીચે આવવાની શરૂ થઈ જાય છે. કમિંગ ડાઉન એટલે નીચેની તરફ આવે છે. તેજસ્વીની ક્લોઝ હર આઈઝ એન્ડ હેલ્ડ ધ હેન્ડલ ટાઇટલી, તેજસ્વીની પોતાની આંખો છે તે બંધ કરી લે છે અને હેન્ડલને ટાઇટલી એટલે કે ખૂબ જ મજબૂતાઈપૂર્વક પકડી રાખે છે. બટ વિધિન સેકન્ડ, પરંતુ થોડીક જ સેકન્ડમાં ધડામ એવો અવાજ આવે છે. શી ક્રાઇડ આઉટ, ઓ માં, તે ક્રાઇડ આઉટ. અહીં ક્રાઇડ એટલે રડવું, પરંતુ અહીં ક્રાઇડનો મિનિંગ આપણે ચીસો પાડવી એવો લેવાનો છે. સી ક્રાઇડ આઉટ, ઓ માં, તેણી ચીસો પાડે છે, ઓ માં. શી ઓપન હર આઈઝ, તેણી પોતાની આંખો ખોલે છે. ઓહ માય ગોડ, અરે મારા ભગવાન. ઇટ વોઝ અ ડ્રીમ, તો કે આ એક સપનું હતું. સી ગોટ અપ, તેણી ઉઠે છે. ગોટ અપ, અહીં ગેટ અપનું ભૂતકાળનું રૂપ V2 આપેલું છે ગોટ. શી ગોટ અપ, તેણી ઉઠે છે. વોશ્ડ હર ફેસ એન્ડ લુક્ડ ઇનટુ ધ મિરર, પોતાનો ફેસ એટલે કે પોતાનું મોઢું ધોએ છે અને પોતાના જે ચહેરો છે એને અરીસા સામે જુએ છે. વોશ્ડ એટલે ધોવું, ફેસ એટલે પોતાનો ચહેરો, લુક્ડ એટલે જોવું, ઇન્ટુ એટલે કે માં અને મિરર એટલે અરીસામાં. તેણી ઉઠે છે અને પોતાના ચહેરાને ધોઈ અને અરીસામાં જુએ છે. ઇટ વોઝ અ ડ્રીમ, હા આ એક સપનું હતું. ધીસ ટાઈમ બટ ઇટ વિલ નોટ બી અ ડ્રીમ ફોરએવર, પરંતુ આ સમયે આ સપનું છે એ હંમેશને માટે નહીં રહે. શી પ્રોમિસ્ડ હરસેલ્ફ, તે પોતાની જાતને પ્રોમિસ એટલે કે વચન આપે છે. પ્રોમિસ્ડ એટલે વચન આપવું. શી પ્રોમિસ્ડ હરસેલ્ફ એટલે પોતાની જાતને, તે પોતાની જાતને વચન આપે છે. શી આઈ વિલ મેક અ બાઇક લાઇક ધીસ એન્ડ ફ્લાય ઓવર માય વિલેજ, તો કે મેક એટલે બનાવવું, બાઇક એટલે કે સાયકલ, લાઇક ધીસ એટલે કે ના જેવી,
ફ્લાય ઓવર માય વિલેજ. હું એક એવી સાયકલ બનાવીશ કે જે મારા ગામડાની ઉપર ઉડશે. શી સ્માઇલ્ડ એટ હર સેલ્ફ ઇન ધ મિરર. તે હસે છે તેની જાતને અરીસામાં જોઈને. અહીં આપણો પાઠ પૂરો થાય છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને અમારી આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક અને શેર કરજો.